ایمان کی دولت نصیب کی، ایمان کی دولت نصیب کی۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ ایمان لانے کے بعد کتنی طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، امیہ ابن خلف کے غلام ہیں، طرح طرح کے ظلموں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، دن کو باندھ کر کے رکھا جاتا ہے، رات کو بھی کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہر دن کفار اپنے اعتبار سے باری لگاتے ہیں کہ آج میری باری ہے، میں بلال کو ستاؤں گا۔ ابو جہل باری لگاتے ہیں، آج میری باری ہے، آج میں بلال کو ستاؤں گا۔ دن کو یہی ذلیل کرنے کے لیے حضرت بلال کو گلیوں میں چین بچوں کے حوالے کر کے گھماتے ہیں کہ کسی طرح بلال کا دل ہٹ جائے، لیکن بلال پھر بھی یہی کہتے ہیں احد احد، اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ایمان، اگر ہمیں اس ایمان پر محنت کی ہوتی یا اس ایمان کو ہم نے محنت کے ساتھ لایا ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا کہ ایمان کی قدر کیا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ایمان کی قدر کیا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہے، آپ کا دبدبہ بھی پورے کفار پر ہے۔ مکہ اور مدینہ میں آپ کو بہادر سمجھا جاتا ہے، اور جب فیصلہ کفار نے یہ کیا کہ ہم نے نعوذ باللہ نبی کو ختم کر دیں گے، نبی کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے انتخاب بھی حضرت عمر ہی کا کیا، حضرت عمر ہی کا کیا۔ لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو نعوذ باللہ مٹانے کے ارادے سے چلتے ہیں، یہ باطل وہاں سے آیا تھا مٹانے کے لیے، لیکن یہ باطل راستے ہی میں نابود ہو چکا، یہ باطل راستے ہی میں مٹ چکا، اس باطل کی حیثیت راستے ہی میں ختم ہو چکی۔ راستے ہی میں ایک بندہ ملا، کہا کہ نبی کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو، اپنے گھر کی تو حالت دیکھو۔ وہ گھر، آپ کا گھر نبی کی محبت میں ڈوب چکا ہے، آپ کے گھر میں نبی کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ آپ اپنے گھر سے پہلے نکالنے کی طاقت اگر رکھتے ہو تو گھر سے نکالو، پھر نبی تک جانے کی کیا کرنا، کوشش کرنا۔ اسی حالت میں اپنی بہن کے پاس چلے جاتے ہیں، بہن والے باہر سے سنتے ہیں کہ بہن اندر قرآن پڑھ رہی ہے، جو معلم تھے وہ غائب ہو چکے، سائیڈ ہو چکے، لیکن بہن کو آنے کے بعد، اپنے بہنوئی کو آنے کے بعد مارتے رہے، بہن کو بھی مارا، لیکن لاسٹ پر جب بہن نے یہ کہا کہ عمر اسی ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، آپ کے دل میں بھی، آپ کے اندر بھی اسی ماں کا دودھ ہے، میرے اندر بھی اسی ماں کا دودھ ہے، جب آپ نہیں بدل سکتے تو میں بھی بدلنے والی نہیں ہوں۔ عمر نے دیکھا کہ جس بہن کی ہمت نہیں تھی، میرے سامنے بولنے کی طاقت نہیں تھی، آج کون سی چیز ہے کہ بہن کو مجبور کر دیا اس چیز نے کہ اس نے بھائی کے مقابلے میں بہن کو کھڑا کر دیا، جس بہن کی نرمی کو اس چیز نے چھین لیا، آخر یہ کون سی چیز ہے؟ تو پھر بہن سے کہا آخر مجھے اس چیز سے کیا کر دیجئے، ملا دیجئے۔ اس کے بعد یہی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں غلط ارادے سے تو نہیں آئے، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم اس کی تلوار سے اس کا سر کیا کر دیں گے، قلم کر دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات ہی کو حضور نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور سب سے پہلے دعا کے اندر حضرت عمر ہی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی، عمر کے لیے بھی کی تھی، لیکن دعا کے اندر سب سے پہلے کن کا نام تھا؟ حضرت عمر تھا۔ اور حضور نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ان دونوں کی وجہ سے، بلکہ حضور نے فرمایا تھا اللہ ان دونوں میں سے ایک کی وجہ سے اسلام کا بہت بالا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی وجہ، عمر کے ذریعے سے اسلام کا مقام بلند کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے عمر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ زمانے کفر میں بہت سارے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن عمر کبھی بھی گالی اپنی زبان سے نہیں نکالتے، کبھی بھی عمر کی زبان سے حضور کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آداب کی وجہ سے، عمر کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عمر کو ایمان کی دولت سے کیا کر دیا، مالا مال کر دیا۔ پھر یہی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ کر کے دعوت دی جا رہی ہے دین کی، تاکہ جو ایمان لانے والے ہوں ان کا نام بھی بالکل خاموش رکھا جاتا ہے، ظاہر کیا نہیں جاتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب داخل ہو چکے۔ اب عمر نے کہا کہ اب اللہ نے جو تلوار ان کے ذریعے سے حضرت عمر کے ہاتھ میں تھموائی تھی کہ اس سے حق کا مقابلہ کیا جائے گا، حق کو نعوذ باللہ مٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی تدبیر ان پر لوٹا دی۔ اب حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں کہ آ جائے میرے سامنے جس کی ہمت ہے وہ اسلام کو روک کر کے دکھلائے۔ اور حضور سے کہتے ہیں حضور اب ہمیں ان کے سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس سے پہلے سرکار مدینہ علیہ السلام کی حالت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस हाल में ईमान की दावत दी, कितने तरह की मजालिम आप पर ढाए गए, हम इससे बहुत दूर है, हम इसका एहसास भी नहीं कर सकते। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर, आपके घर पर कैसे हालात आए, अगर आदमी सुने, इस सीरत को पढ़े, क्योंकि हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो बस सीरत ही से आदमी की जिंदगी बदल जाएगी। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर 570 ईस्वी के अंदर पैदा हुए, 570 ईस्वी के अंदर पैदा हुए। ये मक्का एक ऐसा मकाम था कि आज से तकरीबन 4500 साल पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन को आबाद करने का इरादा किया, आबाद करने का इरादा किया। इस जमीन पर ना तो पानी था, इस जमीन पर ना तो जिंदगी बसर करने का कोई सामान था, इस जमीन पर ना तो मेवाजात थे, इस जमीन पर ना तो रिहाइश का कोई सामान था, इस सर जमीन पर झाड़ियों के अलावा और पत्थरों के अलावा कोई चीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने आज से तकरीबन 4,500 साल पहले ये इरादा किया कि मैं इस जमीन को आबाद करूं, इस जमीन ही को दुनिया का आखिरी हिस्सा बनाऊं, यहाँ जो उम्मत आए वही उम्मत आखिरी उम्मत हो, उसके बाद कोई उम्मत ना हो। तो अल्लाह ताला ने आबाद करने के लिए सबसे पहले अपने महबूब, अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप यहाँ फलस्तीन को छोड़ दीजिए, आप फला मकामात पर अपने बेटे के साथ और अपनी बीवी हाजरा के साथ चले जाइए, हाजरा के साथ चले जाइए। फिर कहा कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दिखलाया कि यहाँ कोई सामान नहीं है, कोई रहने सहने की चीजें नहीं है, यहाँ जिंदगी बसर करने की और बचने का कोई सामान नहीं है। इब्राहिम आप चले जाओ, यहाँ अपनी बीवी को कमाने के सिलसिले में कोई भी तदबीर नहीं बतलाना, किसी चीज के बारे में यह नहीं बतलाना कि बेटे को अगर पानी कम हो जाएगा पानी कहां से मिलेगा। हाजरा को यह नहीं बतलाना कि अगर खाना खत्म हो जाएगा खाना कहां से लाना है। कोई रास्ता इब्राहिम से कहा गया कि आपको कोई रास्ता बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल में दुआ अल्लाह ताला ने डाली और हजरत इब्राहिम ने दुआ वहां मांगी कि अल्लाह मैं अपनी जरूरियत को यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ, अल्लाह इनके लिए तमाम इंतजामात फरमा दीजिए, तमाम इंतजामात फरमा दीजिए। फिर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास वो सामान खत्म हो जाता है, एक पानी का मशकीज़ा था खत्म हो चुका और कुछ खजूरें थी वो भी खत्म हो चुकी, अब छाती में दूध नहीं है, वो खुद अपनी भूख के लिए नहीं तड़फ रही है, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल के लिए तड़फ रही है कि मेरे बेटे का आखिर क्या होगा, मेरी भूख को छोड़ो, मेरे बेटे के लिए कुछ चाहिए ताकि मेरा बेटा दूध पी करके अपनी भूख प्यास को मिटा दे। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफा और मरवा के दरमियान चक्कर काटती हैं, दो पहाड़ों के दरमियान, और इस तलाश में होती है कि शायद कोई अल्लाह का बंदा निकल आए, कोई अल्लाह का प्यारा निकल आए जिससे मैं मदद तलब करूं, वो मेरी मदद करे ताकि हमारा ये गम क्या हो जाए, दूर हो जाए, ये गम दूर हो जाए। 7 मरतबा कभी सफा पर जाती है, अब फिर अंदेशा हो जाता है यहाँ झाड़ियां हैं, कहीं कोई जानवर निकल करके मेरे इस्माइल को तकलीफ ना पहुंचाए। फिर मरवा पर जाती है, वहां फिर सोचती है कि मेरे इस्माइल को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, बीच में आकर के रुक जाती है जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम रुके हुए थे, जहां इस्माइल को छोड़ा हुआ था। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज किस चीज का नाम है, तो इमाम गजाली ने कहा कि हज हाजरा की अदाओं का नाम है, हज हाजरा की अदाओं का नाम। अगर हज को आप देखोगे, हज के अमाल को देखोगे, वही जो इब्राहिम ने किया, वही जो इस्माइल ने किया, वही जो हाजरा ने किया, वो सब आज तक अल्लाह ताला ने उसे जिंदा रखा और क़यामत की सुबह तक मुसलमानों से कहा जब तक ये अमल नहीं करोगे तो आपका हज कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये हाजरा का जो चक्कर काटना ये मामूली नहीं है, ये शियार इस्लाम में से, ये इस्लाम का एक फरीजा है, इसके बगैर चारा नहीं है। हाजी जिस हाल में भी जाए, वो जाता तो आखिरी उम्र में रिटायर हो जाएगा, अब उसे तमन्ना हो जाती है कि अब जाने का वक्त करीब है, हालांकि उसे मालूम भी नहीं होता कि कुछ वक्त हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फैज़ा जा अजलुहा ला यस्तखिरुना सा व ला यस्तक़दिमून, कि अल्लाह ताला ने हर जमात के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो आ जाता है तो 1 सेकंड भी पीछे नहीं होता और 1 सेकंड आगे नहीं होता। अब ये रिटायर हो जाता है, अब इसे फुर्सत होती है, अब ये सोचता है चलो आज सदका करूंगा, चलो अब हज भी कर लूंगा, अब हज भी कर लूंगा, अब उम्रा भी कर लूंगा। ये उस हाजी की तरह बन जाता है कि अब नाम लिखवाने के चक्कर में रहता है कि कब मेरे नाम के साथ हाजी का लफ्ज मिटा दिया, हाजी का लफ्ज जोड़ दिया जाए और मुझे सब क्या करने वाला है, हज करने वाला है।
اور اسی طرح حج کرنے کے لیے جائے گا، وہاں سے آ کر کے فارغ ہو جاتا ہے کہ اب نمازوں کی ضرورت نہیں، اب مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ کمیٹی میں داخل ہو جائے گا، کہے گا کہ مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے تمام گناہ کیا کر دیے، معاف کر دیے۔ اب اس کی جو فرصت کے وقت کے جو لمحات ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر 7 لوگ ہوں گے، جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، یعنی میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی کیفیت بیان کرو، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں جب لوگ قبروں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا انہیں، تو وہ غیر مختون حالت میں ہوں گے، کپڑوں کے بغیر ہوں گے، جیسے دنیا میں آئے تھے، اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر انہیں آخری دنیا کے لیے زندہ کرے گا۔ وہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ جنت ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ مٹنے والی نہیں ہوگی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرم نہیں آئے گی؟ وہاں سب ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہاں شرم کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہاں دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہاں سب اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سر تک پسینے کے اندر کیا ہوگا، ڈوبا ہوگا۔ سب اسی عالم میں مبتلا ہوں گے کہ کب اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان شروع کر دے، سب اسی پریشانی میں ہوں گے کہ اللہ اس سے ہمیں نجات عطا کر، چاہے ہمارے حق میں جنت ہے یا جہنم ہے، ہمیں وہ منظور ہے، لیکن ہمیں یہاں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ پھر ہر امتی جائیں گے، ہر نبی کے پاس، نبیوں کے پاس جائیں گے، اور حدیث میں آدم کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اب میں اللہ کے حضور آج کھڑا ہو نہیں سکتا۔ جس آدم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی لرزش کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کو انہی کے ذریعے سے کیا کیا، آباد کیا۔ جن آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اتنا دنیا میں آنسو بہائے، اتنا رویا کہ اگر دنیا کے تمام سمندر اکٹھے کر دیے جائیں، دریا اکٹھے کر دیے جائیں، ندی نالے اکٹھے کر دیے جائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہی مومن کے آنسو ہوتے ہیں کو جہنم کے بجھانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایک مومن کا آنسو گرتا ہے، وہ جہنم کو بجھانے کے لیے کیا ہے، کافی ہے، وہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے وہ میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ بہت سخت میدان ہوگا، اوپر بالکل سر کے قریب سورج ہے، زمین بالکل تانبے کی ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، فین کا انتظام نہیں ہے، اے سی کا انتظام نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی 7 لوگ ایسے ہوں گے، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 7 لوگوں کو اس سختی سے اللہ نجات عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ آدمی جو جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، جوانی کو اللہ عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے یہی کہا، در جوانی توبہ کردن شیوائے وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بیڑیا کا کام ہی ہے شکار کرنا، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں پرہیزگار بن چکا، حالانکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا یہی حالت ہے، جو جوانی گزار دیتے ہیں گناہوں میں، اب انتظار کرتے ہیں بڑھاپا آ جائے گا، اب ان کے پاس اگر لڑکیوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کو چھونے کی طاقت نہیں ہے، کوئی حص ان کے اندر موجود نہیں ہے، اب کہتے ہیں کہ اب ہم نیک ہو چکے، اب ہمارے اندر کیا آ چکا، تقویٰ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر ہے 2 شخصوں کا میں ذکر کروں، شاب نشأ فی عبادت ربی، حضور نے فرمایا جو اپنی جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے اس دن اس سختی سے اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے، نجات عطا کریں گے۔ دوسرا فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ آدمی جو باہر کے کاموں میں مبتلا ہے، باہر کے کاروبار میں مبتلا ہے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ تمنا رہتی ہے کب میں فارغ ہو جاؤں اور اللہ کے گھر کے اندر چلا جاؤں، کب میں فارغ ہو جاؤں
अल्लाह के, और हर ईमान वाले को चाहे वो 23 घंटे बाहर लगाए, वो कामों में मुब्तला रहे, लेकिन उसकी तमन्ना 23 घंटों में भी यही होनी चाहिए कि जैसे मैं फारिग हो जाऊंगा अल्लाह के घर में चला जाऊंगा। तो हुजूर ने फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, जिस आदमी के दिल की यही तमन्ना हो कि मेरा अक्सर वक्त अल्लाह के घर के अंदर लगे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो मैदान महशर की सख्ती से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मैदान महशर की सख्ती से वो महफूज रहेगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, ये दीन हमें कुर्बानियों से पहुंचा, ये दीन हमें कुर्बानियों से पहुंचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की कुर्बानियां दी, सहाबा ने किस तरह की कुर्बानियां दी, ताबीन तबा ताबीन ने किस तरह की कुर्बानियां दी। लेकिन यह है कि ना तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है और ना कुर्बान होने के लिए तैयार है और ना दीन के सिलसिले में कुछ करने के लिए तैयार है। बस यही सोचते रहते हैं कि चलो अभी मेरा बच्चा बालिग नहीं हुआ, मकतब में भेजने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा बच्चा मस्जिद में जाने के लायक नहीं हुआ, मस्जिद में भेजने की जरूरत नहीं है। बस इसी फिक्र में आदमी की जिंदगी निकल जाती है। अब बच्चा बालिग हो जाता है तो बच्चा इसी फिक्र में रहता है कि अब मैं कहां से कमाऊं, अपने वालिदैन को खिलाऊं। बस इसी फिक्र में उसकी जिंदगी क्या हो जाती है, गुजर जाती है। हालांकि शाह बालूर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर वाकया फज़ाइल अमाल दूसरी जिल्द के अंदर है कि एक मरतबा शाह बालूर अलैहि रहमा एक मैदान, मिस्र के एक मैदान, बसरा के एक मैदान से चल रहे थे। वहां देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल साइड में बैठा हुआ रो रहा है, परेशान है, आंसू बहा रहा है और मांग रहा है। शाह बालूर रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को करीब बुलाया, पूछा बेटा आप क्यों नहीं खेलते, आप इतने परेशान क्यों हो, क्या ये बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, क्या ये खेलने नहीं देते। तो शाह बालूर अलैहि रहमा से उस बच्चे ने कहा ए आदमी, तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें क्रिकेट खेलने के लिए पैदा नहीं किया। और उस बच्चे ने आयत पढ़ी अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। शाह बालूर अलैहि रहमा ने सोचा ये कोई समझदार बच्चा है, ये बालिग भी नहीं हुआ, अगर ये इस हाल में गुजर जाएगा अल्लाह इससे हिसाब लेने वाले नहीं है, कोई सख्ती इस पर होने वाली नहीं है। तो सोचा कि ये बच्चा तो बहुत ही नेक लग रहा है, दीनदार। उस बच्चे से शाह बालूल ने कहा, ये बहुत बड़े सूफी है, शाह बालूल ने कहा कि बच्चे कोई नसीहत मुझे कीजिए, कोई नसीहत मुझे कीजिए। तो उस बच्चे ने बहुत सारी नसीहतें अशार की शक्ल में शाह बालूल अलैहि रहमा को की। उसके बाद वो बच्चा बेहोश हुआ। क्या हुआ, शाह बालूल ने उठाया, अपनी गोद में रखा। कुछ वक्त के बाद जब बच्चे को होश आया तो अब शाह बालूल ने उसे पूछा कि बच्चे, मेरे दिल में यह है कि आपको कोई हिसाब होने वाला नहीं है, अगर आप इस हालत में चले जाते हो, इस हालत में चले जाते हो, कोई हिसाब होने वाला नहीं है, फिर आप इतने परेशान क्यों हो, इतने खौफजदा क्यों हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने हर दिन आज तक अपनी माँ को देखा कि जब भी वो चूल्हा जलाती है सबसे पहले छोटी लकड़ियां लगाती है। क्या करती है, तो चूल्हे को उगाने के लिए, आग को भड़काने के लिए सबसे पहले वो छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियां इस्तेमाल करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, के जहन्नम को भड़काया जाएगा, उइद्दत के जहन्नम को भड़काया जाएगा इंसानों के जरिए से और पत्थरों के जरिए से, इंसानों के जरिए से और पत्थरों के जरिए से। वो बच्चा कहने लगा मुझे डर है इस बात का, कहीं अल्लाह को जहन्नम जब दहकानी होगी, जहन्नम को इब्तिदा में जलाना होगा, कहीं बच्चा छोटी लकड़ियों की तरह बच्चों को इस्तेमाल अल्लाह ताला ना करे। तो एक बच्चे की ये सोच है, एक बच्चे की ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे उस सख्ती से क्या फरमाए, महफूज फरमाए। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को पैदा ही इसीलिए किया। ये दुनिया की जिंदगी चंद साला जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है। इस जिंदगी में हर तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को बर्दाश्त करना, सब्र करना, उनकी वजह से आइंदा जो जिंदगी मिलेगी वो खत्म होने वाली नहीं होगी। उस जिंदगी के अंदर उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उस जिंदगी के अंदर बस जो सब्र करने वाले थे उनके लिए बशारतें भी हैं और उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या है, इनामात भी है। इसके अलावा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने बहुत सारी रहमतें बिखेर करके पूरे मक्का पर रख दी थी। आपकी वालिदा के बारे में आता है कि जैसे ही घर से निकलती आप पानी लाने के लिए तो बाकी औरतें अपना ढोल कुएं के अंदर रस्सी के जरिए से डालती और पीती, लेकिन जैसे ही आपकी अम्मी जान हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा कुएं के पास तशरीफ ले जाती, पानी खुद ऊपर आ जाता, पानी खुद ऊपर आ जाता। बहुत धूप होती तो अगर दरख्तों के नीचे से चलती जो दरख्त झुक जाते, लेकिन जहां दरख्त ना होते तो आसमान से बादल आकर आपके ऊपर क्या करते, साया हो।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی کے اندر صبح طلوع آفتاب کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے روشنی کا پھیلاؤ ہونے والا تھا، رات کا اندھیرا ختم ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کے یہ بتلا دیا کہ اب رات کی اندھیری کی طرح کوئی جہالت کی اندھیری نہیں رہے گی۔ پھر اس کمرے کے اندر، جس کمرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کمرے کے اندر اندھیرا تھا، ابھی صبح کے وقت اندھیرا اندر رہتا ہے، سورج کی کرنیں ابھی نہیں نکلی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی وہ پورا کمرہ جو تھا وہ آپ کے نورانی چہرے سے پورا منور ہو چکا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عرب والوں کو دکھلا دیا کہ نبی جو آنے والا ہے سب اس کے سامنے جھکیں گے، سب اس کے سامنے سرخم ہو جائیں گے، سب اسی کی شریعت کو مانیں گے، اس کے بغیر کہ کوئی چلنے والا نہیں ہوگا۔ پھر یہی نبی جب عرب کا دستور تھا کہ خود شہر کے اندر ان کی تربیت نہ کرتے، باہر بھیج دیتے، تو آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے آئے کہ ہم اس بچے کو لے جائیں، لیکن جب سنا کہ بچے کا والد نہیں ہے تو سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آخر میں حلیمہ سعدیہ کو کچھ نہ ملا، حارث کو کوئی نہ ملا، تو انہوں نے سوچا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیا جائے، اسی بچے کو لے لیا جائے۔ لیکن جیسے بچے کو اٹھایا پوری کیفیت ہی بدل چکی، پوری کیفیت ہی بدل چکی۔ اب سب پریشان ہے کہ یہ حلیمہ گھر سے نکلی تھی، اونٹنی جو تھی بالکل لاغر تھی، وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، اس کی سواری پیچھے رہ جاتی تھی، ہم اس سے آگے آ کر بچے لے چکے، لیکن اب کیا ماجرا ہے کہ ہم سے پیچھے نکلنے والی ہے، لیکن اب جانے میں ہم سے کیا ہے، آگے ہے۔ اسی حلیمہ سے راستے میں اپنی سہیلیوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، ہمارا سوار بدل چکا، ہمارا سوار بدل چکا۔ یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا، اور پھر ابھی نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا۔ نبوت تو بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز تب کیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا بھی پتلا بھی بنا ہوا نہیں تھا، ابھی آدم کچھ بھی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر کے رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے تک، نبوت کا اعلان کرنے تک اللہ تعالیٰ نے ہر عیب کو آپ سے دور کر دیا، ہر اعتبار سے معصوم کر دیا۔ یہی ہے کہ مکہ والے ہوں یا آپ کے دوسرے جاننے والے ہیں، سب آپ کو امین کہہ رہے ہیں، سب آپ کو صدیق کہہ رہے ہیں، آپ کوئی فیصلہ بھی کرتے ہیں اس فیصلے پر سب لبیک کرنے والے، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال ہے، اوپر سے خانہ کعبہ بالکل ڈھلائی میں تھا، نیچے کی طرف تھا، اب ارد گرد جتنے بھی پہاڑ تھے، بارش ہوتی سب پانی جمع ہو کر خانہ کعبہ کے پاس آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، تو اس موقع پر بارش ہوئی بہت زیادہ، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی بھی جمع ہوا، اور خانہ کعبہ کی پیچھے والی ایک دیوار بھی گر چکی۔ پورے عرب والوں کی تمنا تھی، ہر سردار یہ چاہتا کہ میں یہاں اٹھا کر کے میں اس دیوار کو اٹھاؤں اور حجر اسود کو اٹھا کر میں اس دیوار کے اندر رکھوں، تاکہ پورے عرب کے اندر میری کیا ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ لیکن سبوں نے جب اپنے اوپر ایک دوسرے پر جنگ و قتال کرنا شروع کر دیا، سوچا کہ اس طرح فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا جنگ سے جو جیتے گا وہی اس پتھر کو، وہی حجر اسود کو اس دیوار کے اندر رکھے گا۔ تو لیکن جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اس رائے کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے یہ رائے دی کہ صبح کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو نظر آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہی۔ تو صبح کو دیکھا، سب تمنا میں تھے صبح ہو جائے گی، طلوع آفتاب ہوگا، ہم خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں گے، لیکن سب انتظار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظار کو انتظار ہی رکھا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آ چکے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیصلہ اس حال میں کیا کہ پورے عرب والے آپ سے راضی ہو چکے، پورے عرب والوں نے آپ کے فیصلے پر لبیک کہا، اور کسی کو آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر کے اندر رکھوایا، اور تمام سرداروں سے کہا کہ چادروں کو سائڈ سے پکڑ لو، چادر کو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا، وہاں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، اور پورے عرب کی طرف سے، عرب کے بڑے بڑے مالداروں کی طرف سے آپ کے پاس نکاح کے پیغام آ چکے تھے، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے میرے 2 شوہر جو تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی امانت دار ہو، کوئی امین ہو تو میں اسی سے نکاح کروں گی، اس کے بغیر میں نکاح کر نہیں سکتی۔
لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پیغام ملا، آپ کے چچا ابو طالب نے انتظامات کر دیے، نکاح وغیرہ پڑھانے کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں مکہ اور مدینہ میں پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن اب میرے مال پر میرے شوہر کا اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اس مال کو کیا کریں، صرف کریں۔ یہ کتنی ہمدرد زوجہ تھی، ان کے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غم تھا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، امت کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے سامنے ہر ایک نے اپنے اپنے طرح کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے گڑھ رکھی ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے بہت زیادہ پریشان حال تھے۔ اب ایک راستے کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل کو بھیج دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی آیت، میں اسی آیت کے بعد بات مکمل کروں گا، جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی آیت یہی پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے اندر ایک تو یہ بتلا دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا کہ پورا نظام یہ اللہ ہی کے نام سے چلنے والا ہے، اللہ ہی کے نام سے چلنے والا ہے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا انا امیون، جبرائیل سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں، لیکن اللہ کے فرشتے نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کی لکنت ہے، جس طرح کی جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے والے، اللہ کے علاوہ اس نظام کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ بتلا دیا گیا کہ سب کچھ ہونے والا اللہ ہی کی ذات سے ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو اپنی اوقات یاد دلا دی، انسان کو اپنی اوقات یاد دلا دی۔ لفظ استعمال کیا خلق الانسان من علق، کہ آپ ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ کو، آپ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا، لہٰذا آپ وجود میں اللہ کے محتاج ہو، وجود میں کیا ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ پھر آپ مٹ جاؤ گے، زمین میں چلے جاؤ گے، اسی مٹی میں سما جاؤ گے، لیکن پھر اللہ وجود بخشے گا، وہ وجود ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وجود کے ساتھ اللہ کی طرف سے اگر انعامات لگیں گے، وہ انعامات مٹنے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ وہ وجود ملنے کے بعد اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں آپ کو ایک ایسے تجارتی قافلے کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایک تجارتی میدان کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تجارت تمہیں نفع ہی دینے والی ہے، نفع ہی دینے والی ہے، اور نفع یہ ہے کہ آپ کو بڑے نقصان جو جہنم کا عذاب ہے، اس نقصان سے اللہ اس تجارت کے ذریعے سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ تجارت کیا؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ کی طرف سے تجارت یہ ہے کہ آپ کو جان کی ضرورت پڑے گی، جان اللہ کے راستے میں دینی ہے، مال کی ضرورت پڑے گی، مال اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ جس طرح کے حالات آئیں گے آپ کو ان حالات سے ڈٹنے کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا، ان کی جان بھی، ان کا مال بھی، تمام جائیدادیں، اس وجہ سے کہ اللہ انہیں آرام کی چیز آگے جنت عطا کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی، حضور علیہ السلام نے طرح طرح کی پریشانیاں جھیلی، مشقتیں برداشت کی۔ حضور علیہ السلام ایک موقع پر جب پوری دنیا کے کفر مل چکا، اس وجہ سے کہ ہم اسلام کو اب ختم کر دیں گے، مدینہ پر حملہ کریں گے، آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو مٹا دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایک خندق کھدوانے کا کیا دیا؟ حکم دیا، ایک نالہ عرب کے درمیان، مدینہ کے درمیان کھدوانے کا حکم دیا، تاکہ کفار اس نالے کو پار کر کے مسلمانوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خاموش اپنی قمیض کو اوپر اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے، بھوک کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دینے کے لیے اپنی قمیض کو اوپر اٹھا کر کے دکھلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بھی اسی پریشانی اور اسی تکلیف میں کیا ہوں؟ مبتلا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے
इस बिस्तर के आपके बदन पर निशानात हैं। और हजरत उमर ने भी बार बार इश्कालात किए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा बिस्तर रखा है कि जिसकी वजह से आपके बदन पर निशानात पड़ जाते हैं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और हजरत हफ्सा ने क्या किया, उस बिस्तर के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया। क्या कर दिया? चटाई के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लेटे, हजरत आयशा और हफ्सा से कहा, हफ्सा ये मेरा बिस्तर नहीं है, ये मेरा बिस्तर नहीं है। और फिर कहा, हफ्सा अगर मैं चाहता अल्लाह ताला इन तमाम मक्का के पहाड़ों को सोना बना देते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक वक्त में भूखा रहूं, दूसरे वक्त में मैं शिकम सेर हो जाऊं, ताकि मेरी उम्मत को कोई भी परेशानी आए वो अपने नबी की हालत को देख करके सब्र करें, वो इस्तिकामत के पहाड़ बन के क्या रहे, खड़े रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजूर की सबसे प्यारी नवासी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब घर से रुखसती का वक्त हुआ, हजरत अली से कहा, अली आपके पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, ये जो जंगी लिबास है ना, अली से बेच दो, इसे क्या कर दो, बेच दो, ये फिर आ जाएगा, इसे बेच करके मेरी बेटी के मेहर का इंतजाम कर दो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 400 या 500 दिरहम में बेच करके मेहर का इंतजाम किया। उसके बाद हजरत अली के पास रहने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार को जो अपनी तरफ से कुछ सामान दिया, जो अपनी तरफ से जहेज का इंतजाम किया, उनके अंदर एक बिल्कुल एक टाट था जो सोने के लिए था, ऊपर बिछाने के लिए एक काला कम्बल था, 2 मिट्टी के बर्तन थे, 2 प्याले मिट्टी के थे जिनके अंदर पानी वगैरह का क्या किया जाता, इस्तेमाल किया जाता। फिर नबी के इसी नवासी के घर की हालत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर के अंदर 3 दिन से फाका लगा हुआ है, सोच रहे हैं जाकर के अली के घर के अंदर देखूं, बेटी के घर के अंदर देखूं, हो सकता है वहां खाने का कुछ क्या हो, इंतजाम हो। तो घर के अंदर जाकर के बाहर से दरवाजा खटखटाया और आपके साथ एक सहाबी भी थे। तो हजरत फातिमा ने अंदर से आवाज लगाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जान मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं अपने बदन को छुपा सकूं एक अजनबी से जो आपके साथ आ रहा है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से अपनी चादर दी और उन्होंने जब अपना बदन ढांक लिया, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और आपके साथ एक सहाबी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तलब किया। हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के नबी मैं भी 3 दिन से भूखी हूँ, मैं भी 3 दिन से भूखी हूँ, 3 दिन से बीमार भी हूँ, मेरे पास दवा लाने के लिए, मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से 3 दिन मेरे घर में भी क्या है, फाका है। इसी हालत में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी के पास जाते हैं, फातिमा के इसरार पर के चले जाओ यहूदी से कुछ कर्जा लेकर के लाओ, ताकि उसकी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ नोश फरमा ले और हमारे पेट की भूख भी क्या हो जाए, मिट जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के पास जाते हैं। यहूदी शर्त रखता है कि जब तक हुसैन को मेरे पास रहन नहीं रखोगे, जब तक मैं आपको कर्ज देने वाला नहीं हूँ। तो हजरत अली ने कहा मैं फातिमा से मशवरा करके आता हूँ। तो फातिमा से मशवरा किया, फातिमा ने कहा कोई बात नहीं है, हजरत हुसैन को रहन रख दो कुछ वक्त के लिए ताकि इंतजाम हो जाए। वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रहन रख करके हजरत हुसैन को गए, अभी घर पहुंचे भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने गायबी इंतजाम फरमा दिया। उसके बाद यहूदी के पास गए। यहूदियों को भी कितना यकीन था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, आपकी सीरत पर। यहूदी के पास गए कि अब अल्लाह ताला ने हमें माल दे दिया। हजरत अली ने कहा, तो यहूदी ने हजरत हुसैन को लौटा दिया। और फिर यहूदी ने कहा कि मैं हुसैन को रहन में नहीं रखना चाहता, मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं हुसैन को बार बार देखूं। क्या करूं? बार बार देखूं, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि आदमी कामिल मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तमाम चीजें उसके नजदीक मुझसे ज्यादा महबूब ना हो, यानी मैं तमाम चीजों के मुकाबले में उससे महबूब हो जाऊं, उसके माल से, उसकी जायदाद से, उसकी वालिदैन से, उनकी तमाम बकिया चीजों से जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं उसकी जिंदगी में, तब तक वो कामिल मोमिन हो नहीं सकता। अब हम यहाँ अंदाजा लगाएं, क्या सीरत के एतबार से, इस हदीस के एतबार से हम कामिल मोमिन हैं या नहीं है? हालात की जद आ जाती है, हम हालात में बह जाते हैं। घर की तरफ से, घर की बेटियों की तरफ से, घर के बच्चों की तरफ से नाजायज हमारे मुतालबात उनकी तरफ से होते हैं, हम पूरा करने के लिए जी जान उनके लिए लगा देते हैं। शरीयत क्या कहती है हम ये नहीं देखते, बस ये सोचते हैं कि हमारी बेटी की किस में खुशी है, हमारी बेटी की किस में खुशी है। हमें क्योंकि यकीन हमारा कम है। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार को भी कितना यकीन था। हदीस के अंदर आता है कि एक काफिर ने
उबई इब्न खल्फ ने एक घोड़ा पाल के रखा था। जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रास्ते से गुजरते, वो कहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये घोड़ा पाला है इसलिए मैं इसे खिलाता भी हूँ, अच्छी तरह पालता भी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इस पर सवार होकर के आपको खत्म करूंगा। क्या करूंगा? उबई इब्न खल्फ कह रहे हैं हजूर मैंने ये घोड़ा पाला इस नियत से, और इसे इस नियत से मैं पाल रहा हूँ कि इस पर सवार होकर के मैं आपको मिटाऊंगा, आपको खत्म करूंगा। एक मरतबा मक्का ही के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि इंशाल्लाह मैं ही तुझे खत्म करूंगा, इंशाल्लाह मैं ही तुझे खत्म करूंगा। ओहद की लड़ाई के अंदर अबू सुफियान सरदार है कुफार की तरफ से, और कुफार का लश्कर की भी बड़ा है। ये इसी घोड़े पर सवार होकर के हजूर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि मुझे बर्छा दे दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक साहबी ने बर्छा दिया। हजूर ने यूं मारा जाकर के इसके गले पर मामूली खराश आया। क्या आया? मामूली खराश। ये घोड़े से गिरता हुआ नीचे गिरा, और फिर ये चिल्ला रहा है यहाँ तक कि इससे कहा जा रहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, आपका गला कटा हुआ नहीं है, ये तकलीफ काबिल बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त से बाहर नहीं है। लेकिन ये फिर भी अबू सुफियान से भी कहता है अगर अल्लाह के नबी मुझ पर थूक भी देते तब भी मैं हलाक हो जाता। क्या हो जाता? इतना यकीन है एक गैर को भी, लेकिन आज उसी नबी की सीरत पर हम चलने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास वो यकीन नहीं है। यही है कि हर तरफ से जो हवा आती है, हालांकि वह हवा खत्म होने वाली है, लेकिन हम उस हवा की जद में आकर के अपनी जान का भी सौदा कर लेते हैं, अपनी नस्लों को बर्बाद करने का भी सौदा कर लेते हैं, और अपने ईमान को बेचने के लिए क्या हो जाने तैयार हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हमारे सामने नहीं है, आपकी सीरत आपका किरदार हमारे सामने नहीं है, जिस किरदार के बारे में अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हजूर हम आपका जिक्र इतना बुलंद करेंगे वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। हर चप्पा चप्पा आपका जिक्र करेगा, आपके जिक्र की गवाही देगा। अल्लाह से आप जो कुछ भी मांगोगे अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा करने वाला वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। फिर अल्लाह ने खुद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बहुत बड़ा एहसान ईमान वालों पर यह किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना महबूब नसीब किया, अपना महबूब अता किया। फिर फरमाया इसी महबूब ही की जिंदगी को अपना लो, इसी के अंदर कामयाबी है, इससे हटकर कामयाबी हो नहीं सकती। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर हम सोच रहे हैं हमारा दिन यही है, बस यहाँ बातिल की तरफ से ललकार हो कि मुसलमान मिट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बातिल का कुछ भी नहीं है। अगर बातिल की ताकत होती, अल्लाह के यहाँ कोई मकाम होता इस दुनिया का बातिल का, फिर अल्लाह के हबीब ये ना फरमाते लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाब बऊज़तिन मा सक़ल्लाहु काफ़िरन शुरबा, कि अगर इस दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई मंजिलत और मकाम होता तो अल्लाह ताला एक जालिम को पानी की घूंट तक भी नहीं पिलाते। लेकिन अगर इस दुनिया की बका है तो एक ईमान वाले की वजह से, एक ईमान वाले की वजह से। इस दुनिया का वजूद है एक ईमान वाले की वजह से। जिस दुनिया के पीछे हम पड़ रहे हैं उनमें से एक चीज भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, के जब आदमी मर जाता है तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है। फरमाया तीन चीजें, सदक़तुन जारियतुन, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया है ना, किसी बेटी को कोई दुपट्टा दे दिया है, किसी गरीब को लिबास पहना दिया है, किसी गरीब के लिए खाने का इंतजाम फरमा दिया है, तो अल्लाह आखिरत के अंदर इसका अजर इसके लिए क्या रखेंगे? जारी रखें। फिर फरमाया रजुलुन सालिहुन यदउ लहु, इसका अगर कोई औलाद है, कोई नेक बच्चा है, वो इसके लिए दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी वजह से क्या करेंगे? इसकी मगफिरत करेंगे। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया तीसरा साथ जाने वाला ये है कि अगर इसने किसी बच्चे को इल्म पढ़ाया है या अपने बच्चे को पढ़ाया है, जब तक उसका सिलसिला चलता रहेगा उसका सदके जारिया के तौर पर इसे सवाब पहुंचता रहेगा। और उसके अलावा जितने रास्ते भी हम बातिल के इख्तियार करेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका वबाल ही रहेगा, इनका वबाल ही रहेगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहु अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम शैया, अगर कोई सही रास्ता इख्तियार करता है फिर उस रास्ते पर बाद वाले लोग चलते हैं, अल्लाह ताला बाद वालों का अजर उसे अता करते हैं, बाद वालों का अजर उसे अता करते हैं। उसका मकाम ये यहाँ अमल कर रहे हैं, इसी रास्ते पर चलकर अल्लाह उसका मकाम आखिरत के अंदर बुलंद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बुलंद करते रहते हैं। और अगर कोई इस दुनिया के अंदर गलत रास्ता इजाद करके गया, गलत रास्ते की तजदीद की, उसी रास्ते पर लोगों को लगा करके गया, अब ये वबाल इसके लिए हमेशा रहेगा। दुनिया के अंदर गुनाह तो ये करेंगे लेकिन इसका वबाल इसके सर चढ़ता रहेगा। मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन
कान अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनकुसा मिन औज़ारिहिम शैया। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर इसके इस गलत रास्ते पर बाद वाली जितनी भी नस्लें चलेंगी, अल्लाह ताला इनका वबाल उसके सर भी डालता रहेगा, उनके सर भी डालता रहेगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़ी बड़ी शख्सियात पर लिखा गया है, अगर टॉप नंबरात किसी के हैं या पहला नंबर किसी का है, वो आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बातिल भी ये मानता है। यहाँ गांधी का दौर जब आया, गांधी जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत सलामत रहे तो हमें हजरत उमर की तरह और हजरत अबू बकर की तरह हुकूमत करनी पड़ेगी, उसके बगैर हमारी सलामती हो नहीं सकती। तो बातिल भी ये जानता है कि अगर हम अहले हक की तरह अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर इनकी तरह हम अपने दस्तूर को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो सिर्फ मुसलमान ही एक ही है जो नाम के एतबार से तो मुसलमान है, लेकिन हकीकत में वो रस्मन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास अपने नबी की सीरत नहीं है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर सर्वे के एतबार से देखा जाए तो गैर मुस्लिम नबी की सीरत से ज्यादा वाकिफ है मुसलमानों के मुकाबले में। यहाँ इतने हजरात बैठे हैं, कसम खाकर के आप कह लो आपके घर के अंदर या हमारे घरों के अंदर नबी के सीरत के ताल्लुक से एक किताब भी नहीं होगी, एक किताब भी नहीं होगी, नहीं है हमारे घरों के अंदर। और कभी भी अपने घर के अंदर हमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक वाकया हम अपने घर वालों को बतला दें, हमारे पास इसकी फुर्सत नहीं है, हमारा यकीन ही नहीं है, हमारा ईमान ही वैसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह नबी जैसी सीरत हमें नसीब फरमाए। और सहाबा ने ये सीरत कैसे पहुंचाई हम तक, आप अगर देखोगे सब चीजें आदमी शुमार कर सकता है। हजरत अबू हुरैरा को कुफार ताना दिया करते थे कि ये नबी आपका कैसा नबी है, ये तो ये भी बतलाता है कि बैतुल खुला में कैसे जाना है, ये भी बतलाता है बैतुल खुला में कैसे जाना है, ये भी बतलाता है बैतुल खुला से कैसे निकलता है। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया यह तो फख्र की बात है कि जिंदगी के हर शोबे को पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला करके गए और रहनुमाई करके गए। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सहाबा ने कैसे पहुंचाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कितने बाल थे सफेद, दाढ़ी में कितने बाल थे सफेद, सहाबा ने इस चीज को भी हम तक पहुंचा दिया, इस चीज को भी हम तक पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर की दाढ़ी के अंदर और सर के अंदर 14 बाल सफेद थे। कितने बाल थे? 14 बाल। हालांकि सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हजूर के तमाम हुलिये को हमारे सामने रख दिया गया, हजूर का चेहरा हमारे सामने रख दिया गया, हजूर का हुलिया शमाइल के एतबार से हमारे सामने रख दिया गया, ताकि उम्मत के सामने हो कि इससे बड़ा कोई आइडियल नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता, इससे बड़ा अगर हम किसी को अपनी जिंदगी के अंदर उसके मुताबिक जिंदगी डालना चाहें तो इससे बढ़कर कोई शख्सियत हो नहीं सकती, जिसकी हर मुराद पर अल्लाह ने लब्बैक कहा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आपके अगले पिछले जितनी चीजें भी आपसे होंगी, अल्लाह किसी चीज के बारे में आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। फिर वही नबी जी है, तकलीफें इतनी है कि एक मरतबा नमाज पढ़ रहे हैं, काफिर ने ओजड़ी वगैरह ला करके आपने सर पर डाल दी, यहाँ तक कि कुछ मिनट गुजरे, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद हज़रत अबू बकर को खबर पहुंचती है और हजरत अबू बकर दौड़ करके आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से, आपके सर से उस ओजड़ी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर नमाज के लिए खड़े, एक काफिर पीछे से आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में चादर डाल के घसीटता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की गालियां देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में दर्द लेकर के गए उम्मत का, लेकिन वहां से भी पत्थर बरसाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का खून आपके पांव तक पहुंच चुका, और लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक भी जख्मी हो चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए। इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बनाने के लिए तरह तरह की कोशिश करता है, लेकिन सर में हजूर के मांग थी, उसके सर में मांग नहीं निकलती, तो एक मरतबा चूल्हे में सरिया डाला और अपने सर को यहाँ से लगा दिया, पूरा सर जल गया लेकिन मांग भी निकल आई। बस तमन्ना ये थी कि मेरा तमाम हुलिया हजूर के हुलिये की तरह क्या हो जाए, लेकिन हमारे पास वो सीरत नहीं है। हमारे पास जो नमूना होना चाहिए, हमारे पास जो पढ़ने की किताबें होनी चाहिए, हमारे पास जिसको पढ़ने के लिए फुर्सत होनी चाहिए, हमारे पास वो नहीं है। फिर भी अल्लाह का करम है, ये हजूर ही की दुआएं कि अल्लाह ताला ने फिर भी हमें अजाब से दूर रखा है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें बचा करके रखा है, वरना अजाब की जो हालत थी या हमारे पास जो असबाब थे वो तब तमाम अल्लाह ताला ने हमसे सादिर करवा दी, बचने की कोई जरूरत
نہیں ہے۔ اب اگر بچنے کا کوئی حل یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے گا آپ کو کہا جائے گا کہ نیکی کا حکم کرو برائیوں سے روکو، آپ یہ